Hello everyone. Start with the subject mercantile law, and now you are familiar with the word business regulatory framework. And start with subject TYBCom semester 5 and myself Ayushi Parekh. Okay, let's start. Second question of the chapter number 1 and chapter number, the name of chapter 1 is Contract Act, the Indian Contract Act 1872. And let's see the question. Define offer or proposal and explain the essentials of a valid offer. In previous lecture we have seen the question what is contract and discussed the essential elements or essentials of a valid contract. And in this session we have to see define offer or proposal and explain the essentials of a valid offer. Okay, start with the question. Let's start with the introduction. An agreement arises only when an offer is made by one person and is accepted by the other person to whom it is made. એટલે કે આ સવાલ શું છે કે ભાઈ કોઈ બી એક પર્સન જે છે, આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોયેલું હતું કે એગ્રીમેન્ટ થવા માટે એક પાર્ટી ઓફર કે પ્રપોઝલ કરે અને સેકન્ડ પાર્ટી જે છે એનું એક્સેપ્ટન્સ કરે, રાઈટ? તો અહીંયા એ જ વાત કરી છે કે એન એગ્રીમેન્ટ અરાઇઝિસ, એગ્રીમેન્ટ ક્યારે થાય છે? ઓનલી વેન એન ઓફર ઇઝ મેડ બાય વન પર્સન, કે ઓફર જે છે એ એક પર્સન દ્વારા કરવામાં આવે and is accepted by the other person to whom it is made. એટલે કે એ ઓફર જે પર્સનને કરવામાં આવી છે એ પર્સન એને એક્સેપ્ટ કરે એઝ ઇટ ઇઝ, તો એને કહેવાય એગ્રીમેન્ટ. Thus an offer is starting point of making an agreement. એટલે કે એગ્રીમેન્ટ બનાવવા માટે ઓફર જે છે એ એનો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે. તો આ હતું ઇન્ટ્રોડક્શન. યુ હેવ ટુ રાઇટ ધીસ કન્ટેન as introductory part in exam. Okay, now start with the definition of agreement. Okay, section 2 subsection A of the act defines offer or proposal as follow. એટલે કે જેમ આપણે કોન્ટ્રાક્ટની ડેફિનેશન જોયેલી હતી સેક્શન 2H માં, according to Indian Contract Act 1872, section 2 subsection H, an agreement enforceable by law is a contract. એવી જ રીતે અહીંયા સેક્શન 2 subsection A એમાં ઓફર કે પ્રપોઝલની ડેફિનેશન આપેલી છે. તો લેટ્સ સી. when one person signifies to another, જ્યારે એક પર્સન, કોઈ એક વ્યક્તિ, signifies to another એટલે કે સામે બીજી વ્યક્તિને કંઈક કરવાનું કહે છે, એમાં લખ્યું છે his willingness to do or abstain from doing anything. એટલે કે કંઈક કરવા માટેની, his willingness to do કંઈક કરવા માટેની, or abstain from doing anything એટલે કે or not to do something. આપણે ગઈ ફેરી જે લાસ્ટ લેક્ચર હતો એમાં આપણે ડેફિનેશન જોયેલી હતી એગ્રીમેન્ટની કે when one person proposes to do or not to do something and other person accepts it as it is, then it is called agreement. તો અહીંયા શું કીધું કે ઓફર તમે કોને કહી શકો, પ્રપોઝલ કોને કહી શકો? when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything. to abstain from doing anything એટલે કે કંઈક કરતા અટકાવવું, કંઈક કરવા માટે સંમતિ ના હોવી. એટલે કે છે કે when one person signifies to another his willingness, જ્યારે એક વ્યક્તિ સામેવાળી વ્યક્તિને કંઈક કરવા માટેની, his willingness to do કંઈક કરવા માટેની, or abstain from doing anything કંઈક ના કરવા માટે, with a view to obtaining the assent of that another to such act or abstinence. શું કીધું? with a view to obtaining assent એટલે કે એક વ્યક્તિ સામેવાળી વ્યક્તિને કંઈક કરવા માટે કે કંઈક ન કરવા માટે પોતાની રજૂઆત કરે છે.
શું કયા પર્પઝથી વિથ અ વ્યૂ ટુ ઓબ્ટેનિંગ એસેન્ટ એટલે એસેન્ટ ઓર કન્સેન્ટ એટલે કે સંમતિ મેળવવા માટે ઓફ ધેટ અનધર ટુ સચ એક્ટ ઓર એબ્સ્ટિનન્સ એટલે કે એણે જે પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કંઈક કરવાનો કે કંઈક ન કરવાનો અને એની પાછળનું રીઝન શું છે ટુ ઓબ્ટેઇન એસેન્ટ ઓફ ધેટ અનધર એટલે કે સામેવાળી વ્યક્તિની એસેન્ટ કન્સેન્ટ સંમતિ મેળવવા માટે હી ઇઝ સેડ ટુ મેક અ પ્રપોઝલ ત્યારે એને કહેવાય કે આ ઓફર છે કે પ્રપોઝલ છે. ડેફિનેશન ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ બટ ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ this definition and try to learn carefully, then it is very simple. I repeat again, the definition of offer or proposal according to section 2 subsection A is when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that another to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Okay, let's start. Okay, I give you one example. A, with a view to obtain assent of B, says him that will you purchase my motor car for ₹10,000? Here A is making an offer to B. એટલે કે A નામનો વ્યક્તિ B નામની વ્યક્તિને with a view to obtain assent એની સંમતિ મેળવવા માટેના હેતુથી એને કહે છે કે will you purchase my motor car શું તું મારી મોટર કાર પરચેસ કરીશ 10,000 માં. તો અહીં એ વ્યક્તિ જે છે એ B ને ઓફર કરે છે. The person making the offer is known as offerer or promiser and the person to whom offer is made is known as offeree or promising. આ બે વર્ડ તમારે યાદ રાખવા પડશે બીકોઝ આગળ જતા ફર્ધર સ્ટડીમાં આ જ વર્ડ આવશે તો યુ જસ્ટ નો ધ મિનિંગ ઓફ ધેટ વર્ડ. સો ઓફરર ઓર પ્રોમિસર કોને કહેવાય? ધ પર્સન મેકિંગ ધ ઓફર ઇઝ નોન એઝ એટલે કે જે પર્સન ઓફર કરે છે એને ઓફરર કે પ્રોમિસર કહેવાય. અહીં એ નામનો વ્યક્તિ ઓફર કરે છે તો એને ઓફરર કહેવાય. ધ પર્સન ટુ હુમ ઓફર ઇઝ મેડ ઇઝ નોન એઝ ઓફરી ઓર પ્રોમિસિંગ એટલે કે જે પર્સનને ઓફર કરવામાં આવી છે જે એક્સેપ્ટ કરવાનો છે એને ઓફરી કહેવાય એટલે કે બી. હવે થાય શું કે ઓફરર એટલે કે એ નામનો વ્યક્તિ ઓફર કરે છે અને જ્યારે બી નામનો વ્યક્તિ એ ઓફરને એક્સેપ્ટ કરે છે એટલે કે બી ઓફરી છે એ જ્યારે ઓફરને એક્સેપ્ટ કરે ત્યારે એ જે છે એ પ્રોમિસર બને અને બી જે છે એ પ્રોમિસી બને. ઓકે, now start the essential and legal rules for a valid offer. The very first point, offer must be communicated with the other person. પહેલો જ એનો એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ એનો લીગલ રૂલ્સ શું છે કે ઓફર જે છે એ કમ્યુનિકેટ થયેલી હોવી જોઈએ વિથ અધર પર્સન. આના માટે બહુ સરસ કેસ પણ છે. આઈ એક્સપ્લેન યુ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઓફર કમ્પ્લીટેડ વેન કમ્યુનિકેટેડ ટુ પર્સન ટુ હુમ ઇટ ઇઝ મેડ. એટલે કન્ટેન્ટમાં તમારે શું લખવાનું છે કે ઓફર જે છે એ કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ એક જ્યારે વેન ઇટ ઇઝ કમ્યુનિકેટેડ જ્યારે તમે એ ઓફર કોઈકની સામે મૂકો છો તો એ કમ્પ્લીટલી કમ્યુનિકેટેડ થયેલી હોવી જોઈએ ધ પર્સન ટુ હુમ ઇટ ઇઝ મેડ. તમે જેની સામે ઓફર મૂકો છો તેની સામે. ઇફ નોટ કમ્યુનિકેટેડ નોટ એક્સેપ્ટેડ એટલે કે જો ઓફર જે છે એ કમ્યુનિકેટ જ નહીં થાય તો એ એક્સેપ્ટ થવાનો સવાલ જ નથી. સો ઓફર કમ્પ્લીટેડ વેન કમ્યુનિકેટેડ એટલે કે ઓફર એક કમ્પ્લીટેડ થયેલી હોય અને જ્યારે કમ્યુનિકેટ થાય ત્યારે જે એક્સેપ્ટ થાય. જો એ કમ્યુનિકેટ જ નહીં થાય તો એક્સેપ્ટ નહીં થાય. ઓફર એક્સેપ્ટેડ વિધાઉટ નોલેજ નોટ ક્રિએટ લીગલ રાઇટ ઓન એક્સેપ્ટર એટલે કે એવી ઓફર કે જે એક્સેપ્ટ તો થઈ ગઈ છે બટ વિધાઉટ નોલેજ તો ઇટ ડઝ નોટ ક્રિએટ એની લીગલ રાઇટ ઓન ધી એક્સેપ્ટર. ઓફર જે છે મેં ઓફર મૂકી સામેવાળી વ્યક્તિ એને ઓફરને એક્સેપ્ટ તો કરી લીધી બટ એને એ વ્યક્તિને એ ઓફરનું કોઈ નોલેજ જ નથી તો એ એક્સેપ્ટર એટલે કે જે સામેવાળી વ્યક્તિ છે એના પર કોઈ લીગલ રાઇટ એ ક્રિએટ કરતી નથી. એન્ડ બહુ જ મસ્ત કેસ આપેલો છે લાલમન શુક્લા
versus Gauri Dutt. And this case you have to write in exam also. So let's discuss the case Lalman Shukla versus Gauri Dutt. Okay, Gauri Dutt, હવે એ લાલમન શુક્લા જે છે સર્વન્ટ હોય અને ગૌરી દત્ત જે છે એ એના માલિક હોય છે. હવે આ કેસ ડિસ્કસ કરું અને હું એક્સપ્લેન કરતી જાઉં. ગૌરી દત્ત સેન્ટ હિઝ સર્વન્ટ લાલમન ટુ ટ્રેસ હિઝ મિસિંગ સન. એટલે કે ગૌરી દત્ત જે છે એ એના સર્વન્ટ લાલમનને મોકલે છે ટુ ટ્રેસ હિઝ મિસિંગ સન, એટલે કે એનો છોકરો ખોવાઈ ગયો હોય અને એ એના સર્વન્ટને ત્યાં મોકલે છે શોધવા માટે. Then he announced that anybody who discovered the missing boy would be given the reward of ₹500. એટલે જ્યારે એનો સર્વન્ટ લાલમન એ એના મિસિંગ બોયને શોધવા માટે જતો રહે છે ત્યાર પછી એનાઉન્સમેન્ટ કરે છે કે anybody who discovered the missing boy would be given the reward of ₹500. એટલે કે જે વ્યક્તિ આખું ગામનું ટોળું ભેગું થાય છે અને કહે છે કે જે વ્યક્તિ તમારામાંથી કોઈ પણ જો મારા મિસિંગ બોયને શોધીને લાવશે તો એને હું ₹500 રિવોર્ડ આપીશ. ધ સર્વન્ટ ડિસ્કવર્ડ ધ મિસિંગ બોય વિધાઉટ નોવિંગ ધ રિવોર્ડ. હવે થયું શું કે પેલો સર્વન્ટ લાલમન જે છે એ તો પેલા છોકરાને શોધવા જતો રહેલો હતો, તો એ આ છોકરાને શોધી લાવ્યો. સર્વન્ટ ડિસ્કવર્ડ ધ મિસિંગ બોય વિધાઉટ નોવિંગ ધ રિવોર્ડ. એને આ વસ્તુની જાણ જ નહીં હતી, કારણ કે જ્યારે એનાઉન્સમેન્ટ થયું ત્યારે એ તો એને શોધવા જતો રહેલો. So what happened? When he come to know about the reward, he brought an action against Gauri Dutt to recover the same. એટલે કે જ્યારે એને આ વસ્તુની ખબર પડી કે ભાઈ ગૌરી દત્તે આવું એનાઉન્સમેન્ટ કરેલું અને આવો રિવોર્ડ ₹500 ડિક્લેર કરેલો હતો, તો he brought an action against Gauri Dutt to recover the same. એણે ગૌરી દત્તને કીધું કે લાવ ભાઈ ₹500, મેં તો તારો જે મિસિંગ બોય હતો એને શોધી આપ્યો. બટ his action failed. એટલે કે એ કોર્ટમાં જાય છે બટ કોર્ટનું જજમેન્ટ એ લાલમન શુક્લાના ફેવરમાં નથી આવતું. રીઝન શું? ઇટ વોઝ હેલ્ડ ધેટ ધ સર્વન્ટ લાલમન વોઝ નોટ એન્ટાઇટલ્ડ ટુ ધ રિવોર્ડ બીકોઝ હી ડીડ નોટ નો અબાઉટ ધી ઓફર વેન હી ડિસ્કવર્ડ ધ મિસિંગ બોય. એટલે કોર્ટ એવું કહે છે કે જ્યારે ઓફર એનાઉન્સ થઈ, ઓફર પ્રપોઝલ મૂકવામાં આવી ત્યારે લાલમન શુક્લા ભાઈ તમે તો એ જગ્યા પર હાજર જ નહીં હતા, તો ઓફર જે છે એ કમ્યુનિકેટ જ નથી થઈ, તો પછી એમાં એણે રિવોર્ડ ડિક્લેર કર્યું એ તમને કઈ રીતે મળે? એટલે જજમેન્ટ એવું આવ્યું કે લાલમન વોઝ નોટ એન્ટાઇટલ્ડ ટુ ધી રિવોર્ડ બીકોઝ હી ડીડ નોટ નો અબાઉટ ધી ઓફર વેન હી ડિસ્કવર્ડ ધ મિસિંગ બોય. એટલે જ પહેલો એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ એ જ છે કે ઓફર મસ્ટ બી કમ્યુનિકેટેડ વિથ ધ અધર પર્સન, કે તમે જેને ઓફર કરો છો એની સાથે ઓફર જે છે કમ્યુનિકેટ થયેલી હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ, ઓફર મસ્ટ બી મેડ વિથ અ વ્યૂ ટુ ઓબ્ટેનિંગ એસેન્ટ ઓર કન્સેન્ટ ઓફ ધ ઓફરી. એટલે કે ઓફર જે છે એક ઓફરીની કન્સેન્ટ કે એસેન્ટ મેળવવાના પર્પઝથી થયેલી હોવી જોઈએ. એટલે કે ઓફર મેડ with a view to obtaining assent of offering. હવે લખ્યું છે ઓફર મેડ ફોર પ્રૂવિંગ ઇન્ફોર્મેશન નોટ ઓફર. એટલે કે એવી ઓફર કરવામાં આવે કે જે ઇન્ફોર્મેશન પ્રૂવ કરવાના, ઇન્ફોર્મેશનના પર્પઝથી ઓફર કરવામાં આવી હોય તો એને ઓફર કહેવામાં આવશે નહીં. થર્ડ પોઈન્ટ, ટર્મ્સ ઓફ ઓફર મસ્ટ બી ડેફિનેટ એન્ડ સર્ટેન. એટલે કે ઓફરની જે ટર્મ્સ ડેફિનેટ અને સર્ટેન હોવી જોઈએ. એક્ઝામ્પલ, રામ સેઝ ટુ શ્યામ આઈ વિલ સેલ યુ માય કાર બટ રામ ઓન્સ 5 ડિફરન્ટ કાર્સ. હિયર ટર્મ્સ આર નોટ ડેફિનેટ, ક્લિયર એન્ડ સર્ટેન. એટલે જ્યારે મેં આગળ કોન્ટ્રાક્ટ વિશે ભણાવેલું હતું ત્યારે પણ તમને કીધેલું હતું કે ટર્મ્સ ડેફિનેટ એ એગ્રીમેન્ટ હોય, ઓફર હોય એની ક્લિયર હોવી જોઈએ. અહીંયા રામ શ્યામને કહે છે કે ભાઈ આઈ વિલ સેલ યુ માય કાર, પણ એની પાસે 5 ડિફરન્ટ કાર છે, તો એ કઈ કાર વિશે વાત કરે છે એ તો ક્લિયર હોવું જોઈએ ને. એટલે ધ ટર્મ્સ ઓફ ઓફર મસ્ટ બી ડેફિનેટ એન્ડ સર્ટેન. નેક્સ્ટ, ઓફર મસ્ટ બી કેપેબલ ઓફ ક્રિએટિંગ લીગલ રિલેશનશીપ. ઓફર જે છે એ કેપેબલ હોવી જોઈએ
ઓફ ક્રિએટિંગ લીગલ રિલેશનશીપ. આગળ લીગલ ઓબ્લિગેશન્સ આવેલું અને એમાં મેં એક્ઝામ્પલ આપેલું કે ઇન્વિટેશન ટુ હેવ અ કપ ઓફ ટી એટ ફ્રેન્ડ્સ હાઉસ ઇઝ અ સિમ્પલ સોશિયલ એગ્રીમેન્ટ. તો એવી જ રીતે જે તમારો રિલેશનશીપ છે એ લીગલ રિલેશનશીપ ક્રિએટ થયેલો હોવો જોઈએ. ઓફર એટલે કેપેબલ હોવી જોઈએ. એક્ઝામ્પલ અહીંયા એ જ છે કે ઇન્વિટેશન ટુ અ ફ્રેન્ડ ફોર અ કપ ઓફ ટી is a social invitation and such an invitation even if accepted does not create legal relation. લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને કીધેલું હતું કે ભાઈ સપોઝ તમારા ફ્રેન્ડે તમને ટી માટે ઇન્વાઇટ કર્યા અને બીકોઝ ઓફ સમ સર્કમસ્ટન્સીસ એ ટી તમને પ્રોવાઈડ નહીં કરી શકે તો તમે એના અગેન્સ્ટમાં કોર્ટમાં કેસ જે છે દાખલ નહીં કરી શકો. બટ અહીંયા કીધું છે ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ ડઝ નોટ ક્રિએટ લીગલ રિલેશન. એટલે કે જો ઓફર એક્સેપ્ટ થઈ જાય, તમારો ફ્રેન્ડ તમને ચા પ્રોવાઈડ કરે એના ઘરે, તો બી એ કોઈ લીગલ રિલેશન ક્રિએટ કરતી નથી બીકોઝ ઇટ ઇઝ સિમ્પલ સોશિયલ એગ્રીમેન્ટ ઓફર. નેક્સ્ટ, ધ ઓફર મે બી જનરલ ઓર સ્પેસિફિક. આ બધા એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ છે ઓફર માટેના. ઓફર જે છે જનરલ ઓર સ્પેસિફિક બી હોઈ શકે. હવે સ્પેસિફિક ઓફર કોને કહેવાય કે કોઈ સ્પેશિયલ પર્સનને ઓફર કરવામાં આવી હોય તો એને સ્પેસિફિક ઓફર કહેવાય. જેમ કે એ ઓફર્સ ટુ સેલ હિઝ કાર ટુ બી એટ ₹2 લાખ. ધીસ ઇઝ અ સ્પેસિફિક ઓફર. એ છે એ બી વ્યક્તિને, એ નામનો પર્સન બી નામની વ્યક્તિને ઓફર કરે છે કે ભાઈ આઈ વિલ સેલ માય કાર એટ ₹2 લાખ ટુ યુ. તો સ્પેશિયલી એ નામનો વ્યક્તિ બી નામના વ્યક્તિને ઓફર કરે છે તો આને કહેવાય સ્પેશિયલ ઓફર. અને જનરલ ઓફર કોને કહેવાય તો કે અ પર્સન હુ લોસીસ હિઝ ડાયમંડ રિંગ, સોરી હિયર સ્પેલિંગ મિસ્ટેક બટ અહીંયા હિઝ આવશે. અ પર્સન હુ લોસીસ હિઝ ડાયમંડ રિંગ ઓફર્સ by an advertisement a reward of ₹5,000 to anyone who will bring the ring. This is a general offer. એટલે કે એ નામનો વ્યક્તિ છે એ એની ડાયમંડ રિંગ ખોવાઈ જાય છે અને એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થ્રુ ઓફર કરે છે કે ભાઈ જે વ્યક્તિ મારી ડાયમંડ રિંગ મને લાવીને આપશે એને હું 5,000નો રિવોર્ડ આપીશ. આ થઈ જનરલ ઓફર કે એ નામનો વ્યક્તિએ ઓફર કરી જનરલી બધા માટે કે ભાઈ તમારામાંથી જે કોઈ બી મને મારી ડાયમંડ રિંગ લાવી આપશે એને હું 5,000નો રિવોર્ડ આપીશ. સેમ જે લાલમન શુક્લા વેટ્સ ગૌરી દત્તનું એક્ઝામ્પલ છે એમાં પણ જ્યારે ગૌરી દત્ત એનાઉન્સમેન્ટ કરે છે ત્યારે ઇન જનરલ પબ્લિકને કરે છે તો એ પણ કેવી ઓફર કહેવાય જનરલ ઓફર. એટલે ઓફર મે બી સ્પેસિફિક ઓર જનરલ. નેક્સ્ટ, ઓફર મે બી એક્સપ્રેસ ઓર ઇમ્પ્લાઇડ. ઓફર એક્સપ્રેસ બી હોઈ શકે ઓર ઇમ્પ્લાઇડ બી હોઈ શકે. એક્સપ્રેસ ઇટ મીન્સ થ્રુ વર્ડ્સ થ્રુ ઓફર જે છે એ કરવામાં આવે આઈધર ઇન રિટન ઓર બાય સ્પોકન. રિટનમાં બી ઓફર હોઈ શકે ઓર સ્પોકન બી હોઈ શકે. એન્ડ ઇમ્પ્લાઇડ ઇટ મીન્સ બાય કન્ડક્ટ, બાય બિહેવિયર. તમારા બિહેવિયર થ્રુ બી ઓફર કરવામાં આવે તો એને કહેવાય ઓફર બાય ઇમ્પ્લાઇડ. નેક્સ્ટ, ઓફર મે બી કન્ડિશનલ. ઓફર જે છે એ કન્ડિશનલ બી હોઈ શકે. ઓફર હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઓલ ટર્મ્સ અધરવાઇઝ ટ્રીટેડ એઝ ઇનવેલિડ. એટલે કે ઓફરમાં જે કંઈ બી કન્ડિશન્સ ટર્મ્સ છે એ બધું ફૂલફિલ થયેલું હોવું જોઈએ. હવે એવી ઓફર કે જે એક્સેપ્ટ કરે છે શું ઓલ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ તો જ એ ઓફર એક્સેપ્ટ થાય અને વેલિડ ઓફર કહેવાય. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ ઇનવેલિડ. નેક્સ્ટ, ઓફર મે બી પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. હવે ઓફર જે છે પોઝિટિવ બી હોઈ શકે નેગેટિવ બી હોઈ શકે. આ બહુ ઇઝી છે. મેં કીધેલું હતું કે વેન વન પર્સન પ્રપોઝિસ ટુ ડુ સમથિંગ, કંઈક કરવાની વાત કરે છે તો એ પોઝિટિવ છે. એન્ડ વેન વન પર્સન પ્રપોઝિસ ટુ નોટ ટુ ડુ સમથિંગ તો એ નેગેટિવ ઓફર છે. એટલે ઓફર જે છે પોઝિટિવ બી હોઈ શકે અને નેગેટિવ પણ હોઈ શકે. નેક્સ્ટ, ઓફર મસ્ટ બી ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ ફ્રોમ ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર. ધીસ ઇઝ લાસ્ટ પોઈન્ટ. શું કીધું છે? ઓફર મસ્ટ બી ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ ફ્રોમ ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર. એટલે ઓફર જે છે ડિસ્ટિંગ્વિશ અલગ હોવી જોઈએ શેનાથી? ફ્રોમ ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર. હવે 2 માર્કમાં આ ક્વેશ્ચન બહુ જ મોસ્ટ આઈએમપી છે, પૂછાય જ છે કે વોટ ઇઝ ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર. તો એન ઇન્વિટેશન
ટુ રિસીવ ઓફર ઇઝ નોટ એન ઓફર. એટલે કે તમને કંઈક વસ્તુ ખરીદવા માટે ઇન્વિટેશન આપવામાં આવે તો એને ઓફર નહીં કહેવાય. એન ઇન્વિટેશન ટુ રિસીવ ઓફર ઇઝ નોટ એન ઓફર. રાઈટ? એક્ઝામ્પલ આપીશ એટલે સમજ પડી જશે. એન ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર મીન્સ ધ પર્સન ઇન્વાઇટિંગ ધ ઓફર પાર્ટી ટુ મેક એન ઓફર. એટલે ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર એટલે શું કે તમે કોઈ પર્સનને ઇન્વાઇટ કરો છો શેના પર્પઝથી કે એ પર્સન જે ઇન્વાઇટ થયેલો છે એને એ કોઈક વસ્તુ માટે ઓફર કરે. એક્ઝામ્પલ, એન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફોર સેલ ઓફ ગુડ્સ બાય શોપકીપર. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એ શું છે? ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર. હવે શેના માટે? ફોર સેલ ઓફ ગુડ્સ બાય શોપકીપર. એટલે કે ગુડ્સ વેચવાના પર્પઝથી શોપકીપર જે છે એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરે છે. તો અહીંયા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે છે એ ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર છે અને સેલ ઓફ ગુડ્સ એટલે કે ગુડ્સ ખરીદવા માટે આવે છે તો એને ઓફર કહેવાય. બીજું એક્ઝામ્પલ આપું. અ શોપકીપર્સ કેટલોગ ઓફ પ્રાઇસ. હવે શોપકીપર છે, માની લો કે કોઈ ડ્રેસ મટીરિયલ નું સેલિંગ કરતો હોય તો ડ્રેસ મટીરિયલમાં કેટલોગ આવે. રાઈટ? એનું જે કાપડ હોય એની સાથે કેટલોગ હોય અને એની પ્રાઇસ હોય. તો આ કેટલોગ વિથ પ્રાઇસ, તો એ ખાલી ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર છે. જ્યારે તમે એ ડ્રેસ મટીરિયલ પરચેસ કરો છો તો એને કહેવાય ઓફર. એટલે કે ઓફર મસ્ટ બી ડિસ્ટિંગ્વિશ ફ્રોમ ઇન્વિટેશન ટુ ઓફર. ઇન્વિટેશન ટુ ઓફરથી આપણી જે ઓફર કરવામાં આવે છે અલગ થયેલી હોવી જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર સપોર્ટ. અને જો તમને કંઈ પણ ડિફિકલ્ટી લાગે કે આ વિડીયો વિશે તમારા જે કંઈ બી રિવ્યૂ હોય એ પ્લીઝ મને શેર કરજો ઇન કોમેન્ટ્સ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હેવ અ નાઇસ ડે. ટેક કેર.